Yes, ma'am. Good morning. I hope my voice is clear. Is my voice clear? Good, ma. Thank you, ma. Thank you. Ma, have you gone through these programs, ma? Yesterday I shared this video. Have you gone through? Yes, ma. Yesterday నేను video share చేశాను, ma. Have you gone through these videos, ma? In these programs? Array reversal, ma. It is missed. No, ma. You just use that. See, ma. If you want to reverse the array, so after the reading the array, simple can just ma L of colon -1 between, ma. You will get the reverse order. You will get the reverse order. 555. Ma, is this clear? Ma, reversal of string is equal to reversal of array, ma. Right? మీరు L అనే లిస్ట్ రీడ్ చేసిన తర్వాత మా ఫస్ట్ రీడ్ ద L లిస్ట్. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో ఎలా రాస్తారు? స్టార్ L ఆఫ్, దట్స్ ఆల్. రైట్? రైట్, మా? ఎస్, మా. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్? Very few members are responding. Very few members are responding, ma. What about remaining? Just 2 more days left, right? So in coding, so triple ECE, so you people need to respond, ma. So mainly I did this video for you only. The mechanical non-circuit branches only, for them only I made this video. వాళ్ళ కోసమే నేను ఈ వీడియో చేశాను, మా. Should respond, right? Yes, ma. Sir, general ga, ma, if you use print, you ask the questions publicly, ma, then remaining will understand, right? So, sir, ఎందుకు మీరు అక్కడ స్టార్ రాశారు అంటున్నారు, right? Why you need to write a star? So L రాశారు, sir. L of what is called L of double quotes -1 రాశారు. బట్ వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ స్టార్? మీ నార్మల్ గా, మా, మీరు ఇలా ప్రింట్ చేశారు అనుకోండి, మా, ఏమవుతుంది, మీకు ఇలా బ్రాకెట్స్ లో వస్తాయి, రైట్? సో 1, 2, 3, 4 ఇలా వస్తాయి. బట్ ఇఫ్ యూజ్ ఎ స్టార్, సో వీటన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది, మా. రిమూవ్ చేసి మీకు ఆన్సర్ ఎలా వస్తుంటే 1, 2, 3, 4 వస్తుంది. ఇఫ్ యూజ్ ఎ స్టార్ 4E2, ma. 4E2. Is this clear? The purpose of star is so to removing the brackets and the remaining things, ma. Right? So Chapana, there is a briefing section today, totally briefing section, ma. Right? So మనకు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాను, మా. సో ఇఫ్ యూ గో త్రూ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్, డెఫినెట్ గా మీరు అట్లీస్ట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ సాల్వ్ చేయగలరు, మా. అట్లీస్ట్ 1 ప్రోగ్రామ్. సో వీ హ్యావ్ 2 ప్రోగ్రామ్స్, రైట్? అట్లీస్ట్ యూ కెన్ సాల్వ్ 1 ప్రోగ్రామ్, మా. డెఫినెట్ గా 1 ప్రోగ్రామ్ సాల్వ్ చేయగలరు, గుర్తుపెట్టుకోండి, మా. యూ కెన్ సాల్వ్ అట్లీస్ట్ 1 ప్రోగ్రామ్, రైట్? సో డోంట్ టేక్ ఇట్ ఈజీ, రైట్? సో యూ జస్ట్ గో త్రూ ఆల్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్. డెఫినెట్ గా మీకు ఆఫ్టర్ 30 minutes యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్, మా, క్లియర్లీ. All the concepts clearly, right?
మీరు ఒక మూవీకి వెళ్ళారు మా, చాలా కామెడీ మూవీ, చాలా అంటే చాలా కామెడీ మూవీ. సో ఆ కామెడీ మూవీకి వెళ్ళారు, చాలా కామెడీ జరుగుతుంది మా, కానీ మీరు నవ్వట్లేదు, కామ్గా కూర్చొని వచ్చేసారు బయటికి, అంటే మీరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అనమాట ద మూవీకి. సో ఇస్ దేర్ ఎనీ యూజ్ ఫర్ దట్ మూవీ? ఏమైనా యూజ్ ఉందా? అలానేమా మీరు క్లాస్కి వచ్చారు, యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ రెస్పాన్స్, మీరు రెస్పాన్స్ ఏమీ ఇవ్వట్లేదు, రైట్? మీరు రెస్పాన్స్ ఏమీ ఇవ్వట్లేదు. సో మీరు రెస్పాన్స్ ఏమీ ఇవ్వకపోతే దెర్ ఈస్ నో యూజ్ దట్, రైట్? మీరు క్లాస్కి వచ్చినా, మూవీకి వెళ్ళినా, ఎక్కడైనా మీరు రెస్పాండ్, అంటే మీరు అనేది రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటేనే దాని యొక్క ఫ్రూట్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి, అంటే యూజ్ అనేది తెలుస్తుంది, రైట్? సో డోంట్ బి సిట్ ఐడిల్. If you sit idle, so instead of coming to the class, you just go and sleep well. That is better, right? So today morning 7 o'clock, right? So the climate is also very awesome outside. Why you people are wasting time to, instead of sleeping, attending the class without responding, right? Respond avvakapote, it's a waste, ma. Okay na? So see, ma, I hope you people are clear with this. And only one doubt, ma. Only one doubt. The doubt is, in adigaru ma question adigaru, sir, is that Python? I mean, is the programs works for a Python 2.7? The 2.7 ki programs work avutaye sir అని అడిగారు మా. Python 2.7 ki ఈ programs work avutaye sir అని అడిగారు మా. See ma. ఇక్కడ చూడమ్మా, మనము పైథాన్ 2.7 కి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పైథాన్ 3.6 కి స్మాల్ చేంజెస్ మా, మైనర్ చేంజెస్ ఆర్ దేర్. బట్ నేను నిన్న ఎస్టర్డే యూజ్ చేసిన వాటిలో నేను మరి అంత అడ్వాన్స్డ్ ఏం యూజ్ చేయలేదు మా, అన్ని కూడా నార్మల్ గానే యూజ్ చేశాను. సి ఎస్ రైట్. సిమా జస్ట్ మీకు ఏంటంటే పైథాన్ అంటే హౌ ఇట్ విల్ వర్క్ అని చూపిస్తున్నాను. కంప్లీట్ కాదు, ప్రాక్టీస్ కదా, కంపైలర్ ఐడి. రైట్. సో we need to select Python version, right? Python 2.7, right? Yes, 2.7. 2.7. Well, this is the 2.7 ma, Python version 2.7. So Python 7, Python version 2.7. Python version 2.7 ma. See, if you observe here, see ma, ఏం చేస్తున్నాను మా నేను, చూడమా నేను ఇక్కడ మరి పెద్దగా ఏమి యూజ్ చేయలేదు మా. సి నార్మల్గా హాయ్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను చూడమా, హాయ్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను చూడండి. సి ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ ద కోడ్, just if you run the program, see మా అంతేనా. సో నేనేం చేస్తున్నా, నెక్స్ట్ యూజ్ చేసిన ఫంక్షన్స్ మాత్రం చెప్తాను. ప్రింట్ యూజ్ చేశాను. నెక్స్ట్ మా, సో ఒక్క ఫంక్షన్ యూజ్ చేశాను, మ్యాక్స్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేశాను. సో ఏ ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్ ఆఫ్ 2, 3 అని ఒకే ఒక ఫంక్షన్ యూజ్ చేశాను మా ఎక్స్ట్రా, రైట్? ఇఫ్ యూజ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ, సి if you run this program, it's working, right? సో నేను యూజ్ చేసిన ఫంక్షన్స్ ఇవేమా, ఇంతకు మించి ఏమి యూజ్ చేయలేదు. సో అందుకని మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ ఇంకో ఫంక్షన్ మా, రేంజ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేశాను మా, రేంజ్ ఆఫ్ 4. చూడమా, నా క్వశ్చన్స్ అడిగారు మా కొంతమంది, సార్ ఇది వర్క్ అవుతుందా పైథాన్ 2.7 కి,
ఈ ప్రోగ్రామ్స్ వర్క్ అవుతాయా అనేసి సీమా రేంజ్. సో ఫర్ రేంజ్ మా చూడమా, what it is called, what mistake I have done here, program line 1. Oh, forgot, sorry, I need to give the variable, right? To give the variable, right? A is not defined. Oh, I need to print A. సీమా వచ్చేసిందా? నేను అంతేమా ఈ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసింది. ఏం యూజ్ చేశాను? రేంజ్ యూజ్ చేశాను, మ్యాక్స్ యూజ్ చేశాను, ప్రింట్ యూజ్ చేశాను. సో అందుకని మీరు వరి అవ్వాల్సిన లేదమ్మా. దిస్ ప్రోగ్రామ్స్ వర్క్స్ ఫర్ ద పైథాన్ 2.7 ఆల్సో. పైథాన్ 2.7 ఆల్సో. ఇస్ దిస్ క్లియర్ మా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఏం బాబు, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ పైథాన్ 2.7 కూడా వర్క్ అవుతాయి. నేను అక్కడ ఏవి కూడా కాంప్లికేటెడ్ ఫంక్షన్స్ ఏమి యూజ్ చేయలేదు మా. ఓకేనా? జస్ట్ ఏం యూజ్ చేశాను నేను, నార్మల్గా మీరు బేసిక్గా యూజ్ చేసే ప్రోగ్రామ్సే నేను యూజ్ చేశాను, రైట్? అందుకని మీరు దాని గురించి ఏం పెద్ద వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు, రైట్? ఏం వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు మా. చూడమ్మా, the star is not working here. 1 minute, we'll see what is that. సీమా, now we are getting like ఇలా వస్తుంది కదా ఆన్సర్, మీకు ఇలా వస్తుంది కదమ్మా. నార్మల్గా మా పైథాన్ 3.6 లో మీరు స్టార్ యూజ్ చేస్తే కదా విల్ గెట్ డేటా యాజ్ ఇట్ ఈస్ మా. డేటా అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ వచ్చేస్తుంది. సో మీకు ఇక్కడ ఈ స్టార్ అనేది వర్క్ అవ్వట్లేదు, రైట్? మీకు స్టార్ అనేది మాత్రమే వర్క్ అవ్వట్లేదు. చూడండి, నేను స్టార్ పెట్టినప్పుడు ఏమొస్తుందో రిజల్ట్, స్టార్ పెట్టినప్పుడు చూడండి రిజల్ట్ ఏమొస్తుందో. సీమా, ఇట్ జనరేటింగ్ ఎర్రర్, రైట్? సో మీరు ఫర్ దీస్ పర్పస్ చూడమా, మీరు ఎల్ని ప్రింట్ చేయాలి, అంతే కదమ్మా. జస్ట్ ఎల్ని ప్రింట్ చేయాలి మా. ఫర్ ఐ ఇన్ ఎల్, ఓకేనా? ఐ ఇన్ ఎల్. సో ఎల్ అనేది రివర్స్ ఆర్డర్ కదమ్మా, రివర్స్ ఆర్డర్ కదా, -1, ఓకేనా? రివర్స్ ఆర్డర్లో ప్రింట్ చేయాలి. ప్రింట్ ఐ కమ్మ ఎండ్ ఈక్వల్ టు, రైట్? సో జస్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయండి మా. జస్ట్ యూజ్ ద స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయండి, దెన్ యూ జస్ట్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. Oh, even it doesn't support end. Four, 3, 2, 1, right? 4, 3, 2, 1. How will get that space? So anybody have any idea, ma? Yes, right? It's comma, right? కామా చూడండి ఎలా వస్తుందో. కామా అంటే ఏం తీసుకుంటుందంటే కదా టపుల్ లాగా తీసుకుంటుంది మా. థ్యాంక్ యూ మా.
Even I forgot because I didn't use the yes ma, yes ma, yes. Yes ma, no braces, right? But even if you use the braces, it doesn't generate an error ma. Even if you use the brace, it doesn't generate an error ma for the normal usage. But when you are going to print, so let us see if is it work for the normal thing. See ma, I didn't use Python 2.7, but not much ma, not much. It's maybe very simple. Yes ma. So anyway, the star is not working ma, so you need to print the data in the manually. ఓకేనా, మీరు మాన్యువల్గా డేటాని ప్రింట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మా, డేటాని మాన్యువల్గా ప్రింట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఒక ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసేసి జస్ట్ యూజ్ ఏ ఫర్ లూప్ అండ్ ప్రింట్ ద డేటా. ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసేసి మీరు డేటాని ప్రింట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇస్ ఇస్ క్లియర్ మా? ఇస్ ఇస్ క్లియర్? రైట్. సో ఓన్లీ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద రివర్స్ మా, రివర్స్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు మీకు స్టార్ వర్క్ అవ్వట్లేదు మా. పైథాన్ ఒకవేళ పైథాన్ 2.7 అయితే గిన కంపల్సరీగా మీకు ఇలా వర్క్ అవ్వదు, స్టార్ వర్క్ అవ్వదు మా. యూ షుడ్ యూజ్ ఐ అనేది మనము కామా పెట్టేసేసి యూజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ వర్క్ మా, ఇట్ విల్ వర్క్. రైట్? ఇస్ దిస్ క్లియర్ మా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? రిమైనింగ్ రెస్పాండ్ ప్లీజ్, డోంట్ సిట్ బి ఐడిల్. రైట్ మా. సో మీరు ఎక్స్ట్రాగా చేయాల్సింది ఏంటంటే మా, ఓన్లీ స్టార్ ఆపరేటర్ మాత్రమే ఎక్స్ట్రాగా నేను యూజ్ చేసింది మా. రిమైనింగ్ అన్ని కామన్ గా ఉంటాయి ఫర్ లూప్స్ అవన్నీ కూడా. సో స్టార్ ఆపరేటర్ వర్క్ అవ్వట్లేదు మా. సో స్టార్ బదులు మీరు ఏంటంటే ఒక ఫర్ లూప్ రాసుకుంటే ఇట్స్ ఎనఫ్. జస్ట్ యూజ్ వన్ ఫర్ లూప్. ఒక ఫర్ లూప్ రాసుకునేసేసి యూ కెన్ సాల్వ్ ద యువర్ ప్రాబ్లమ్, యువర్ ప్రోగ్రామ్స్. రైట్? వన్ మోర్ థింగ్ మా. సో నేను ర్యాండమ్ గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను మా. జస్ట్ చెక్ యువర్ the first question ma. See, what is the okay, we'll take one. See ma, so what is the postfix expression of given infix expression ma? Sorry. Ma, convert into postfix expression. A one postfix expression of the given expression ma. ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క postfix expression కావాలి నాకు. What is the postfix expression? Solve it. What is the postfix expression? Yes ma. What is the postfix expression of the given expression? My using stack
We should solve that postfix expression. Postfix expression of the given expression. Yes, I got one answer, ma. See, A, B, C star, D, D slash plus E, F star. Yes. Remaining, ma. We already discussed all these postfix expressions, infix, prefix kadma. Already discuss chesam kada. Marchipera? We had a discussion on this, right? We had a discussion on this. Have seen postfix, infix అవన్నీ కూడా చూసాం కదా మనము. Can I explain again? Can I explain again, ma? ఏం మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? Today class is very, very dry. I cannot digest this one. See, మీరు ఇంతమంది ఉన్నారని తెలిసి కూడా నేను మాట్లాడుతుంటే రెస్పాన్స్ లేకపోతే హౌ ఇట్ ఈస్? అది ఎలా చూస్తున్నట్లుమా? సీమా, చూడమా, ఈ కన్వర్షన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మా. నేను అందుకే చెప్పాను ఏంటంటే గిన కొత్తవి వద్దు, ఫస్ట్ ఉన్నవి నేర్చుకోండి. ఉన్నవి నేర్చుకోండి, కొత్తవి అవసరం లేదు అని చెప్తున్నాను. ఎందుకో తెలుసా? మనం ఉన్నవి నేర్చుకోలేకపోతే ఉన్నవి రాంగ్ చేస్తే ఎలా అమ్మా చెప్పండి? రైట్? ఇప్పుడైనా మనము ఉన్నవి ఎప్పుడు రాంగ్ చేయకూడదు. సి, దిస్ ఇస్ ద స్టాక్ మా, దిస్ ఇస్ ద స్టాక్, this is the stack, right? See, if you have an operand ma, you simply print here. If you have an operand, you simply print here. A is the operand, right? You print. If you have an operator, you just insert into the stack, right? Next, B is the operand, right? Just insert here. Next, star, right?
సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోమా, the precedence of the stack should be in the increasing order, strictly increasing order మా. Even equal is also not possible, strictly increasing order. మీకు ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఆర్ మైనస్ వచ్చినా బోత్ హ్యావ్ ద సేమ్ ప్రెసిడెన్స్, రైట్? సో ఆ టైంలో మీరు ఏం చేయాలంటే ముందున్న ఆపరేటర్ని పాప్ చేసి నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో ఇప్పుడు చూడమా, నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది మనకు, బి ఈజ్ ప్లస్ ఈజ్ ఓవర్, బి ఈజ్ ఓవర్, నెక్స్ట్ స్టార్ మా. స్టార్ ఈజ్ కంపేరింగ్ విత్ ప్లస్ మా, సో స్టార్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ప్రెసిడెన్స్, రైట్? సో is the possibility to insert star here. Star ని మీరు ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, స్టార్ ని మీరు ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు మా, రైట్? నెక్స్ట్ మా, నెక్స్ట్ సో స్టార్ ఇస్ ఓవర్ సి కదా మా, జస్ట్ ఇన్సర్ట్ సి. నెక్స్ట్ మా డివిజన్ ఆపరేటర్, నెక్స్ట్ యూర్ గెటింగ్ డివిజన్, రైట్? సో డివిజన్ వస్తుందండి, ఇఫ్ యూజ్ అ డివిజన్ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్, స్టార్ కి డివిజన్ కి సేమ్ ప్రెసిడెన్స్ ఉంటుంది మా, స్టార్ కి డివిజన్ కి సేమ్ ప్రెసిడెన్స్ ఉంటుంది. So there is no chance to insert into the division without popping the, without deleting the star మనం delete చేయకుండా మనం insert చేయలేం. సో అందుకని ఏంటంటే స్టార్ ని ఇన్సర్ట్ చేసేస్తాను, స్టార్ ని ఇన్సర్ట్ చేసేసి దెన్ ఐ గో ఫర్ ద డెలిషన్, స్టార్ ని డిలీట్ చేసేస్తాను. నెక్స్ట్ చూడమా, సో డివిజన్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసేస్తాను మా, డివిజన్ ని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసేస్తాను. సి డివిజన్ ఈజ్ ఓవర్. నెక్స్ట్ మా డి తర్వాత మైనస్ కదా మా, సో నేను ఇక్కడ మైనస్ పెట్టాను అనుకోండి మా, ఈవెన్ ప్లస్ కంటే కూడా తక్కువే, రైట్? సో ఆ టైంలో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఐ హ్యావ్ టు పాప్ ద డివిజన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్లస్ ఆల్సో. ఎందుకు, నేను మైనస్ పెట్టాను అనుకోండి, సో ప్లస్ ఈవెన్ ప్లస్ కంటే ఇది తక్కువ, ప్లస్ తో ఈక్వల్ అంటే ప్లస్, ఈవెన్ ప్లస్ వచ్చినప్పుడు యూనిట్ రిమూవ్ దట్ వన్, ప్లస్ వచ్చినా కూడా మనం రిమూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అందుకని ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇవన్నీ కూడా రిమూవ్ చేసేసి హ్యావ్ టు పాప్ ద ఆల్ ద పాప్ చేసేసి దెన్ ఐ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ మైనస్ మా, మైనస్ ని ఇన్సర్ట్ చేసేయాలి. నెక్స్ట్ మా ఈ తర్వాత స్టార్ కదా మా, స్టార్ ని దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం, యూ జస్ట్ ఇన్సర్ట్ డైరెక్ట్లీ. నెక్స్ట్ మా ఎఫ్, రైట్? సో ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఓవర్, రైట్? ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఓవర్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ పాప్ ద one by one element. Ma, this is the postfix expression of the given infix expression. This is the postfix expression of the given infix expression ma, right? Right ma? Ma, మీరు ఆల్రెడీ ఒకవేళ ఎక్స్ప్రెషన్ చేసి ఉంటే చెక్ విత్ దిస్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. Is this okay? No problem. Or do you have any doubts? Ask me. Which చాలా ఇంపార్టెంట్ మా, చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ మా. See ma, I have one more doubt ma, I have one more doubt. I have one more doubt ma. See, I have a class C++ ma, class ఇలా ఉంది మా, class A, right? A constructor, right? Class B, B constructor, right? Class C, C constructor ma, right? So for example class పెట్టేసేసి పబ్లిక్ ఏ కామా బి అని అనుకున్నా, ఏ కామా బి అని అనుకోండి. విచ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ ఫస్ట్, ఏది కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ ఫాస్ట్, సపోజ్ ఐ క్రియేట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద సి, సికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఏ కన్స్ట్రక్టర్, విచ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ ఫస్ట్ మా, విచ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ ఫస్ట్, ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఫస్ట్ కాల్ అవుతుందా. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్, ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ మా, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మా,
I have three classes: A class, B class, C class. C class is inherited A and B. నాకు నవ్వు వస్తుంది. మొత్తం అంతా అయిపోయింది కదా. అన్నీ డిస్కస్ చేసాం కదా మా, అన్నీ డిస్కస్ చేసాం కదా. వై యూ పీపుల్ ఆర్ హియర్? వై యూ ఆర్ అనేబుల్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్? మీరు చదవట్లేదు కదా, నాట్ స్టడీ వెల్. రైట్. సో కన్స్ట్రక్టర్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, డిస్ట్రక్టర్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయో చెప్పాను కదా. కన్స్ట్రక్టర్ టాప్ టు బాటమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, డిస్ట్రక్టర్స్ బాటమ్ టు టాప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, మొత్తం చెప్పాను కదా. చూన్మా, సింప్లీ అటెండింగ్ ద క్లాస్ ఇట్ నెవర్ ఇట్ నాట్ గివ్ ఎనీ అడ్వాంటేజ్. జస్ట్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడం వల్ల వచ్చే లాభం ఏం లేదు మా. హూ విల్ ఫాలో ద క్లాస్, దోస్ విల్ గెట్ ద జాబ్, దోస్ విల్ గెట్ ద బెనిఫిట్స్. నేను కొటేషన్ చెప్పాను తెలుసా ఏంటి మా? సో మీరేంటి కొత్త కొత్తవి నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఉన్నవి పర్ఫెక్ట్ గా మనం చేయగలిగితే ఇట్స్ ఎనఫ్ మా. సేవింగ్ పెన్నీ ఈజ్ మోర్ దాన్ ద ఎర్నింగ్ పెన్నీ. సో you just recall that the concepts what you learned already is more than enough to learning the new concepts. అర్థమైందా? కొత్త కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మా. సో వాట్ ఎవర్ ఐ కవర్డ్, ఆల్మోస్ట్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఎనఫ్ టు క్రాక్ ద ఎగ్జామ్. మీరు ఇప్పటికైనా రియలైజ్ అయ్యి, ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్డ్ నోట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్, అదర్వైజ్ యూ జస్ట్ గో అండ్ వాచ్ వీడియోస్ మా, జస్ట్ గో అండ్ వాచ్ వీడియోస్. రైట్. సో మీరు ఆ వీడియోస్ చూడండి. సీమా, సో ఆల్వేస్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫ్రమ్ ద టాప్ టు బాటమ్, టాప్ నుంచి బాటమ్ కి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సి బట్ టాప్ లో సార్ నాకు 2 పేరెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏ పేరెంట్ ఉంది, బి పేరెంట్ ఉంది. ఏ పేరెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫస్ట్ అంటే సి దిస్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ ఏ అవుతుందమ్మా? ఏ కదా. ఫస్ట్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందమ్మా. ఆఫ్టర్ దట్ బి కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ సి కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సి కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందమ్మా? ఈ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయమ్మా. దీస్ కన్స్ట్రక్టర్స్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. అర్థమైందా? సో ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది? పేరెంట్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా. కానీ ఇక్కడ 2 పేరెంట్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. నార్మల్గా ఇప్పుడు 2 పేరెంట్స్ లేకపోతే నార్మల్గా పేరెంట్ అనేది ఫస్ట్ గ్రాండ్ పేరెంట్ అలా ఆర్డర్. ఒకవేళ 2 పేరెంట్స్ ఉంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ మా, లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ మా. సో లెఫ్ట్ పేరెంట్ ఏముంది మా? ఏ కదా మా. ఫస్ట్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఏ, నెక్స్ట్ మా బి, నెక్స్ట్ మా సి. రైట్. ఇన్ దిస్ ఆర్డర్ విల్ గెట్ ద కన్స్ట్రక్టర్స్. ఈ ఆర్డర్లో కన్స్ట్రక్టర్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయమ్మా. ఈ ఆర్డర్లో కన్స్ట్రక్టర్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? మా? Seema, how many objects can you create for the abstract class? For you create abstract class ma, abstract class create చేశారనుకుందాం. abstract class create చేశారనుకుందాం. How many objects are possible to create for the abstract class? How many objects ma? Abstract class ki how many objects are possible to create?
Observe carefully. How many objects, ma? Exactly, ma. Exactly. So for abstract class as well as interface, for abstract class and interface, abstract class ki interface ki, so there is no option to create a objects, ma. Objects ni create చేయలేరు. ఓకేనా, మీరు ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేయలేరు, మా ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేయలేరు, రైట్? గుర్తుపెట్టుకోండి, మా ఆబ్జెక్ట్స్ మనము క్రియేట్ చేయలేము. నెక్స్ట్ మా నెక్స్ట్ పాయింట్. సో what is a abstract class, ma? What is a abstract class? What is a abstract class, ma? Anyone? When a class is called as an abstract class? When a class is called as an abstract class? Very good, ma. 408. Superb. Ma, not virtual functions, ma. At least one pure virtual function, ma. Please note this. At least one pure virtual function. It's pure, ma. Sorry. It's pure virtual function. It's pure virtual function. It is pure virtual function, ma. It is pure virtual function. So, sir, what is a pure virtual function antara? See, suppose void add ఇలా ఉందనుకోండి, there is no implementation అన్నమాట. You'll just put 0 equal to 0 రాస్తే then it is called as a pure virtual function. Then it is called as a pure virtual function, ma. Pure virtual function అంటే ఏంటంటే గిన, pure virtual function అంటే ఏంటి గిన, a function without any implementation is called as a pure virtual function. Ma, can you create a reference for the abstract class? Is this possible, ma? Can you create a reference for the abstract class? Can you create a reference for the abstract class, ma? Is it possible to reference for the abstract class? Suppose A is a abstract class, ma. A is a abstract class. ఇలా ఉంది. ఓకేనా? So I inherited A, ma. ఓకేనా? Can I create A equal to so new B? ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చమ్మా? Is it possible? Can I create a reference for the B A class? Abstract class కి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ రెఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయగలను లేదా? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి మా Is it possible to create a abstract for the ma? Yes, ma, we can create. So we can create a pointer as well as a reference, ma. Reference ni create cheyochu. Reference create cheyochu. Ma, we can create the reference. There is no issue on that. Reference ni create cheyochu. Reference ni create cheyochu. అర్థమవుతుందా? మా మీరు చాలా లైట్ తీసుకున్నారు, గుర్తుపెట్టుకోండి మా. Now it's very pandemic situation. So it is not much easy to get the jobs. You have an option, an opportunity. So opportunity miss చేసుకుంటే అది ఎంత కష్టం అంటే కినా మిస్ అయిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మా. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ట్రైన్ ఒక్క నిమిషంలో మిస్ అయ్యారా? ఒక్క నిమిషం ఆ పెయిన్ ఎలా ఉంటుందో అలాంటిది ఒక జాబ్ మిస్ అయిపోయింది. మీకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్ లో మీరు ఒక చిన్న బిట్ మర్చిపోయేసేసి మీరు ఆ జాబ్, ఆ మార్క్ వల్లనే జాబ్ పోయింది అనుకోండి మా. సో ఎలా ఉంటుంది? దట్ ఈస్ వై మీకు వచ్చిన కాన్సెప్ట్ ని డోంట్ నెగ్లెక్ట్ చెయ్యొద్దు. ఎందుకంటే జాబ్ రానప్పుడు తెలుస్తుందా మీకు, అర్థమవుతుందా? సో నేను ఎందుకు చెప్తున్నానో తెలుసుకోండి మా, తెలుసుకోండి. ఒక జాబ్ అంటే ఏంటంటే లైఫ్ మా, మీ లైఫ్. మీకు ఒక థర్డ్ ఇయర్ లో ఒక జాబ్ వచ్చిందంటే వాట్ ఇట్ ఈస్ ద మీనింగ్? మీకు
ఐ మీన్ ఫైనల్ ఇయర్ రైట్. సో జస్ట్ ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చారు, మీరు జాబ్ రాలేదంటే కదా వెళ్ళి 2-3 years మీరు రోడ్ల మీద తిరిగినా కూడా ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు గెట్ ద జాబ్ మా. నెక్స్ట్ ఇయర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏ టీసీఎస్ ఎన్క్యూటీ కానీ ఏ ఆఫర్స్ ఏమీ ఉండవు మీకు ఆపర్చునిటీస్. ఫ్రెషర్ కి వచ్చినంత జాబ్స్ ఫాస్ట్ గా సో ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి రావు, బికాస్ యూ నీడ్ టు క్లైమ్ సో మెనీ థింగ్స్. అర్థమవుతుందా? ఇంటర్వ్యూ ఈజీగా ఉంటుంది, ప్రాసెస్ ఈజీగా ఉంటుంది, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఫర్ ద ఫ్రెషర్స్. మీరు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. వీళ్ళు చాలా మంది నాకు రాదు కాదు అనే ధోరణిలో ఉన్నట్లున్నారు. ఫస్ట్ అది తీసేయండి మా, అక్కడేం రాకెట్ సైన్స్ లేదు. చూడండి ఇవే నేను చెప్పిన బిట్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయలేకపోతున్నారంటే ఐఎమ్ వండరింగ్ మా. సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యాడ్ ఎ డిస్కషన్, అవి మనం చెప్పలేకపోతున్నాం అంటే ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు అసలుకు? వేర్ యు ఆర్? చూసుకోండి మీరే. మా 2 days లెఫ్ట్, మనకు 2 days ఉంది మా. సో మీరు చెప్పిన నోట్స్ జస్ట్ రెఫర్ చేసుకుంటూ వెళ్తే చాలు మా. జస్ట్ మీరు రెఫర్ చేస్తే సరిపోతుంది. మీకు ఇప్పటికైనా అర్థమైతే ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. స్టిల్ టైమ్ ఇస్ దేర్. సో 2 days అంటే 48 hours అంటే వాళ్ళు 24th ఎగ్జామ్ ఉంటాయి. సో ఆ తర్వాత ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా టైం ఉంటుంది. అందుకని సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ద థింగ్ మా. నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీ కోసం వస్తుందో రాదో మనకు తెలియదు. ఉన్న ఆపర్చునిటీని మిస్యూజ్ చేసుకోవడం అనేది ఇది మూర్ఖుల పని. ఏవైతే చెప్పామో అవి ఫాలో అవ్వంటారా బాబు అంటున్నాం మేమంతే. చెప్పినవి ఫాలో అవ్వకపోతే ఎలా చెప్పండి? దాదాపు 15 to 20 ప్రాబ్లమ్స్ పోస్ట్ ఫిక్స్ కన్వర్షన్స్ చేసాం మనం. మీరు మర్చిపోతే ఇంకా నేను ఏం మాట్లాడాలి? చున్మా లైఫ్లో ఒక బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది మా, ఆ సిచ్యువేషన్ రాకోకుండా చూసుకోండి. అర్థమవుతుందా? కష్టపడాలి మా. దిస్ ద టైం ఫర్ నాట్ ఫర్ అస్. ఈ టైం నాది కాదు అనుకుని కష్టపడాలి. ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో కూడా ఒక టైం బ్యాడ్ టైం ఉంటుంది. సో బీ ఫ్రాంక్ ఇన్ మై లైఫ్. సో 2012 to 2014, సో 2014 వరకు మా సో 8,000 వర్క్ చేసేవాడిని నేను 8,000 కి. సో రోజు ఏంటంటే పిహెచ్డి కోసం ప్రాజెక్ట్ కోసం సో ఒక 20 రూపీస్ మిగులుతుంది అనేసి 15 kilometers నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని మా. అంటే దిస్ ద బ్యాడ్ అనుకునేవాడిని, అరే బాబు ఎన్ని రోజులు రా ఈ జీవితము అనేసి. గుర్తుపెట్టుకోండి మా, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మీరు ఇంకా మీ పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు. వన్స్ యూ గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ యువర్ పేరెంట్స్, సో మీకు ఆ పెయిన్ అనేది అర్థమవుతుంది. మీరు ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకోగలిగితే 2 days టైం ఉంది మా. యూ హ్యావ్ ఎ 2 days లెఫ్ట్. ఆ 2 days, ఈ 2 days నాది కాదు నా లైఫ్ లో అనుకుని కష్టపడిన వాళ్ళకు డెఫినెట్ గా యూ మే క్లియర్ ద టీసీఎస్ ఎన్క్యూటీ. దిస్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ రాకెట్ సైన్స్ మా. ఇట్స్ వెరీ వెరీ సింపుల్. It's very, very simple. I have seen the persons who have less than 60%, they clear the TCS NQT. మీరు రియలైజ్ అవ్వండి బాబు. నేను ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత రియలైజ్ అయ్యారనుకోండి, దెర్ ఇస్ నో యూస్. అర్థమవుతుందా? అయిపోయిన తర్వాత ఈ డిస్కషన్ కూడా పెట్టాను నేను. ఎందుకంటే కదా ఇస్ పాస్ట్ ఇస్ పాస్ట్, దాని గురించి చెప్పుకోవడం వేస్ట్ అనేసి అయిపోయిన దాని గురించి మాట్లాడుకోవడం వల్ల సో దెర్ ఇస్ జీరో. అప్పుడు చెప్పొచ్చు, సార్ ఆ బిట్ చదువుకున్నా కానీ గుర్తు రాలేదు, ఈ బిట్ చదువుకున్నాను సార్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ బాగా చదువుకున్నాను సార్, నాకు గుర్తు రాలేదు. ఏం యూజ్? హూ విల్ లిజన్? చూడండి మా, ఫెయిల్యూర్ అయిన వాడు చెప్తే ఎవ్వరు వినరు, సక్సెస్ అయిన వాడు చెప్తేనే వింటారు మా. సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఈ వరల్డ్ ఈ ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందండి మా, మీరు ఎంతకైనా కష్టపడండి, ఏమైనా కష్టపడండి మా, దే డోంట్ వాంట్ నువ్వు సక్సెస్ అయ్యావా లేదా, సక్సెస్ అయ్యావా లేదా అని మాత్రమే చూస్తారు మా. సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు చెప్తే మాత్రమే వింటారు. ఆ సక్సెస్ వెనుక ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయో సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత చెప్తేనే ఆ ఫెయిల్యూర్స్ కి వాల్యూ ఉంటుంది మా. ఫెయిల్యూరే ఉండింది అనుకోండి, మీరు 1000 ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నా కూడా 1000 ఫెయిల్యూర్ గానే కన్సిడర్ చేస్తారు మా. అక్కడ నుంచి ఏం నేర్చుకున్నా అదంతా ఎవరు కన్సిడర్ చేయరు. అందుకనేసి సక్సెస్ కోసం ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినా కూడా భరించాలి. కానీ ఫెయిల్యూర్ కి మధ్య ఉన్న ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది మనం చూపించుకున్నప్పుడు
డెఫినెట్ గా వన్ డేనే సక్సెస్ వస్తుంది మా. మీరు మీరు కష్టపడకపోతే, ఓకేనా, సో మీరు జస్ట్ మీ పేరెంట్స్ చూడమ్మా, మీ ఫాదర్ ను చూడండి, హౌ మచ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సాక్రిఫైస్ ఫర్ యూ, హౌ మచ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సాక్రిఫైస్. సో రియల్లీ ఐఎమ్ వెరీ డ్రాయింగ్ టుడే. నేను జస్ట్ ఏంటంటే ఇలా ఇలా క్వశ్చన్స్ ఇలా చూపిస్తుంటే అలా ఆన్సర్స్ చెప్తురేమో అనుకున్నాను మా. ఐఎమ్ రియల్లీ వండరింగ్ మా, నాకు చాలా వండర్ అనిపిస్తుంది. అరే ఒక 10 days మనం లైఫ్ లో కాదనుకుని కష్టపడండి అని చెప్తే స్టార్టింగ్ నుంచి, వై ఏ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ లైక్ దట్? మీరు పడే కష్టం, ఏ కష్టం అయితే ఉందో, ఈ జస్ట్ కంపేర్ విత్ ద పేరెంట్స్ మా. మీరు బాగా, ఐ మీన్, ఐ హోప్ యు ఆర్ నాట్ దట్ మచ్ రిచ్ అనుకోవట్లేదు. రిచ్ అయిన వాళ్ళైతే కన్నా ఇంత మార్నింగ్ వచ్చి క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వరు. యూ పీపుల్ లైక్ మీ, సో ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ పూర్ మా. సో ఐ నీడ్ టు, నా ఏమేంటంటే మా, సో ఒక అంటే ఒక 5 years తర్వాత ఎక్కడ ఉండాలి, ఏది చెయ్యాలి అని ఎప్పుడు అలా అంటే, నేను అనేది వేరే వాళ్ళతో సపరేట్ గా ఉండాలి. నేను పూర్గా పుట్టాను కానీ, సో ఇలా ఉండకూడదు. ఐ హ్యావ్ సమ్ ఐడెంటిటీ అనే అలా 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 అలాంటి మనస్తత్వం ఉండాలి మనకు. మనం ఏదో కింద నుంచి వచ్చాం కదా అనేసి అలానే అక్కడే ఉండాలి, సో అదే ఎర్ర బస్సులు తిరగాలి, అలా కాదు మా. కానీ వచ్చిన రూట్స్ మర్చిపోకూడదు, కానీ మనం అనేది కొద్దిగా ఎలా ఉండాలి. సో ఏంటి మా మీరు, ఐ హోప్ యూ మే అండర్స్టూడ్ మై పెయిన్ మా. మీరు ఇలా చేస్తుంటే నాకెంత పెయిన్ గా ఉంది. సో మీ పేరెంట్స్ కి తెలిస్తే ఎలా ఉంటుంది? సో జాబ్ వచ్చి ఇలా చదువుకో అని చెప్పినా కూడా తర్వాత కూడా 10 days అయిపోయి 2 days గో ఫర్ ద ఎగ్జామ్, 2 days టు గో ఫర్ ద ఎగ్జామ్. సో మీరు ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నారంటే వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్? చూడమా, ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా చెప్తున్నాను కదా, మీరు కరెక్ట్ గా కష్టపడితే ఈ రోజు ఈవినింగ్ కల్లా మొత్తం అన్ని వచ్చేస్తాయమ్మా. కరెక్ట్ గా కష్టపడితే ఈ రోజు ఈవినింగ్ కల్లా మొత్తం అన్ని వచ్చేస్తాయి. నేను చెప్తున్నానా XYZ చెప్తున్నారా, నేను చెప్పడం వల్ల వచ్చిందా, అది కాదమ్మా. ఓన్లీ ఇంటెన్షన్ ఈజ్, సో ఆ ఫైర్ అనేది మీలో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఆ ఫైర్ మీ పేరెంట్స్ ని ఒక్కసారి చూసుకునేసేసి వాళ్ళు ఎంత కష్టపడుతున్నారో మీకోసం, ఎంత సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారో చూసుకోండి మా. ఒక ఫెస్టివల్ కి మీ డ్రెస్ కొంటారు కానీ మీ పేరెంట్స్ డ్రెస్ కొంటారు, వాళ్ళ డ్రెస్సులు వేసుకుంటారా? అంటే వాళ్ళకి డ్రెస్సులు వేసుకోవాలి ఉండవా? అంటే వాళ్ళకి గ్యాడ్జెట్స్ కొనాలి ఉండవా? మీకే స్మార్ట్ ఫోన్స్ అవసరమా? వాళ్ళు యూట్యూబ్ లో మూవీస్ చూడాలి ఉండదా? వాళ్ళకు ఉండవామా? కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీకోసం ఎందుకు సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారు? యూ షుడ్ బి గుడ్. అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు మీరు ఎక్కడ తక్కువ కాకూడదు అనేసి, అంత కష్టపడే వాళ్ళ కోసము ఐఎమ్ గెటింగ్ టీయర్స్ మా. వై యూ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ లైక్ దట్? సో గుర్తుపెట్టుకోండి మా, మనం కష్టపడిన తర్వాతనే ఎవరికైనా చెప్పగలము. అదే సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాతనే వింటారు మీ మాటలు. సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాతనే వింటారు మా. మీకు 2 days టైం ఉంది, నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నా 2 days ఉంది, ఇంకా మీకు చేతిలో నుంచి ఏం వెళ్ళిపోవట్లేదు. 2 days ఉంది, మీరు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని విన్నారు. జస్ట్ మీరు ఏంటంటే కదా, మీరు రాసుకున్న నోట్స్ ఒక్కసారి రెఫర్ చేయండి మా. మీరు క్లియర్ కాకపోతే నన్ను అడగండి. మరి నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ సబ్జెక్ట్ ఎన్క్యూటీనా లేకపోతే అదే అలాంటి మా. సో ఈవెన్ ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్ అన్ని కూడా ఇక్కడ నేను చెప్పడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు మా, మీరు చదవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. నేను చెప్పడం జస్ట్ 10%. సో ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే సో ఇంతకుముందు నాకు అర్థమయ్యేది కాదు మా. సో రియల్గా చెప్తున్నా, ఇంతకుముందు నాకు అంత అర్థమయ్యేది కాదు. సో ఎందుకు నేను చెప్తున్నా అంటే, ఎంత ఫీల్ అవుతున్నా అంటే సో చెప్తున్నాను మా, ఐఎమ్ ఎర్నింగ్ 2 lakhs సాలరీ, రైట్? సో నేను ఐఫోన్ కొనుక్కుందాం అనుకున్నాను మా. అరే ఎందుకు నా ఐఫోను వేస్ట్ అనుకున్నాను. అదే నా నా బాబు కోసం మా, వాడు జస్ట్ 5 years అనమాట, వాని కోసం 40,000 ఐప్యాడ్ కొనిచ్చాను. నేను ఐఫోన్ కొనుక్కోవడానికి అరే ఎందుకు అనుకుని ఆగిపోయాను. ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ నార్మల్ సామ్సంగ్ ఫోన్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే చూడమా, అంటే పేరెంట్స్ వాళ్ళ బిడ్డ అంటే నేను పేరెంట్ అయ్యాను కాబట్టి నాకు అర్థమవుతుంది, ఇంతకుముందు నాకు అంత అర్థమయ్యేది కాదు మా.
నా కొడుకు కోసం నేను ఐపాడ్ కొనిచ్చిన ఒక ఐఫోన్ కొనుక్కోలేకపోయానంటే అంటే ద మనీ మ్యాటర్ నాట్ ఏ మ్యాటర్ మా. అంటే ఎందుకు అవసరమా అనే ఒక ఉద్దేశంలో ఆగిపోయాను. అరే వేస్ట్ అవుతుంది అమౌంట్ అనేసి. సో మీరు ఇప్పటికైనా జస్ట్ ఇంకెవ్వరు అవసరం లేదు. మీకు మోటివేషన్ ఎవరంటే మీ ఫాదర్, మీ మదరే. మీ ఫాదర్, మదర్ ఎంత కష్టపడుతున్నారో. అరే వాటర్ ఎత్తుకురావంటే మీ మమ్మీ ఏమంటది? వాడు చిన్నపిల్లడు వాడే ఎత్తుకొస్తాడు, నువ్వు ఎత్తుకురాపో అంటే బయట నుంచి. అంటే అంటే నేను చెప్తున్నా, వీఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ మిడిల్ అండ్ పూర్. దట్ ఈస్ వై. సో మనకంటూ ఒక ఎయిమ్ అనేది ఒక 5 years, ఒక 10 years తర్వాత ఎక్కడ ఉండాలని మీరు సెట్ చేసుకునేసి, మీ ఫాదర్, మదర్ ఎక్కడ హ్యాపీనెస్ ఫీల్ అవుతారంటే ఎక్కడ హ్యాపీనెస్ ఫీల్ అవుతారంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మా, మీకు ఒక జాబ్ వస్తే ఆ జాబ్ గురించి చెప్పుకుంటా వాళ్ళు చాలా చాలా ఫీల్ అవుతారు. వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. అంతకంటే మీరు ఇవ్వాల్సిన ఏమీ లేదు మా వాళ్ళకి. మీ సక్సెసే. ఓకేనా? అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఏం బాబు అర్థమైందా నేను ఏం చెప్తున్నాను? మరి చెప్తున్నాను కదా, ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను కదా. సో ఇక్కడ ఏదో రాకెట్ సైన్స్ ఏం లేదు మా. రాకెట్ సైన్స్ ఏమీ లేదు. మీరు జస్ట్ ఈ 2 days కష్టపడితే చాలు మా. ఈ 2 days కష్టపడితే చాలు. మీరు డెఫినెట్ గా టీసీఎస్ ఎన్క్యూట్ ని క్లియర్ చేయగలరు. ఏవైతే నోట్స్ మెయింటైన్ చేశారో, ఏవైతే మీరు నోట్స్ మెయింటైన్ చేశారో ఆ నోట్స్ ఒక్కటి చదువుకోండి మా. ఆ నోట్స్ ఒక్కటి చదువుకోండి, ఇంకేం అవసరం లేదు. ఆ నోట్స్ ఒక్కటే చదువుకోండి మా, ఇంకేం అవసరం లేదు. నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఆప్టిట్యూడ్ కానీ, రీజనింగ్ కానీ, అవన్నీ కూడా ప్రోగ్రామ్స్ కూడా నేను చెప్పిన ఆ 20 ప్రోగ్రామ్స్ జస్ట్ రెఫర్ చేసుకోండి. ఆ 20 ప్రోగ్రామ్స్ రెఫర్ చేసుకోండి. సో మీరు జస్ట్ మీ పేరెంట్స్ ను దృష్టిలో పెట్టుకునేసి ఈ 2 days అసలు నావి కావు. ఈ 2 days వచ్చేసి నా పేరెంట్స్ కోసము, మా పేరెంట్స్ కోసం ఈ 2 days నేను స్పెండ్ చేస్తున్నాను అనేసి స్పెండ్ చేసిన వాళ్ళు హోల్ హార్టెడ్ గా చదివిన వాళ్ళు మా. సో ఎన్ని అవర్స్? 48 hours వీ హ్యావ్. 48 hours లో విల్ డూ వండర్స్ మా. ఓకేనా? 48 hours లో మీరు 18 hours, 16 hours వదిలిపెట్టేయండి మా, ఒక 2 hours. సో 30 hours మీరు కష్టపడితే గిన జాబ్ అనేది మీ చేతిలో ఉంటుంది రేపు. మీరు 30 hours హోల్ హార్టెడ్ కష్టపడండి మా. అయిపోయిన తర్వాత క్వాలిఫై అవ్వకపోతే నా దగ్గరకు వచ్చి అడగండి, సార్ మేము ఇంత కష్టపడినా అవ్వలేదు అనేసి. నేను అప్పుడు ఆన్సర్ చెప్తాను మా మీకు. మీరు రిటర్న్ క్లియర్ అవ్వండి. సో ఇంటర్వ్యూ ఎలా క్లియర్ చేయాలో నేను చెప్తాను. I'll give the training on that, all the interview questions. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఎలా అడుగుతారు, ఎలా మొత్తం అదంతా కూడా. సో ఆ తర్వాత నేను చూసుకుంటాను. అవి కూడా మీరు చదవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. మీరు కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకునేసి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మా. ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జామ్ మా. సో ఇప్పుడు చెప్తున్నా ఎగ్జామ్ కి ఆల్ ది బెస్ట్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఓకేనా? సో ఎవరైతే ఈ 30 hours, నెక్స్ట్ 30 hours ఎవరైతే కష్టపడతారమ్మా వాళ్ళకి జాబ్ అనేది వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది. వాళ్ళకి జాబ్ అనేది వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది మా. సో గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద సెషన్ మా. సో మీకు టైం వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు మీరు. సో ఈ రోజు నుంచి ఆ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్, ఈ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు మా. సో మీరు జస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ వాట్ ఎవర్ యు లెర్న్ అప్ టు నౌ, ఈ 20 days లో ఏవైతే నేర్చుకున్నారో అవి మాత్రమే చదవండి. ఒక్క బిట్ కూడా ఎక్స్ట్రా చదవద్దు మా. అవి మాత్రమే చదువుకోండి మా. బాబు ఎవరైతే నేను లాస్ట్ 20 days అసలు ఏం కష్టపడలేదు సార్ అనే వాళ్ళ గురించి నేనేం మాట్లాడను. లాస్ట్ 20 days కష్టపడుతూ పేరెంట్స్ కి ఏదో హ్యాపీనెస్, వాళ్ళ ఫేస్ లో హ్యాపీనెస్ చూడాలనుకునే వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నాను మా. వాళ్ళకి మాత్రమే చెప్తున్నాను. ఎవరైతే ఇన్ని రోజులు మా పేరెంట్స్ మా కళ్ళలో ఆనందం చూశారు, ఇప్పుడు మీరు మీ ఫాదర్ ఆర్ మదర్ ఐస్ లో హ్యాపీనెస్ అనుకునే వాళ్ళు ఈ 30 days కష్టపడండి. సార్ అవసరం లేదు సార్, మేమంతా నార్మల్ గా ఇలా బతికేస్తాం అంతే, సో చాలు ఏదో అలా గడుపుతాం అనుకునే వాళ్ళ కోసం అయితే నేను మాట్లాడడం లేదు. ఎవరైతే సంథింగ్ అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే యూ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఇన్ దిస్ 30 hours. 30 hours మా, 30 hours.
30 అవర్స్లో మన లైఫ్ చేంజ్ అవుతుందంటే అంతకంటే ఏం కావాలి చెప్పండి. మీరు ఏవైతే లెర్న్ చేశారో అవి మాత్రమే నేర్చుకోండి. అంతకు మించి ఇంకా ఏమీ అవసరం లేదు. రైట్? సో డోంట్ వేస్ట్ ద టైమ్ మా. డోంట్ వేస్ట్ ద టైమ్. ఓకేనా? జస్ట్ గో ఫర్ లెర్నింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ మా. ఓకేనా? ఇవన్నీ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ మా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ. అదర్వైజ్ జస్ట్ గో లీవ్ ద సెషన్ అండ్ గో ఆన్ స్టడీ వేర్. ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సబ్జెక్ట్ పరంగా యూ జస్ట్ ఆస్క్ మీ మా. సబ్జెక్ట్ పరంగా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా. అండ్ ఆల్సో ఐ షేర్డ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఐ అప్లోడెడ్ వీడియోస్ ఆల్సో మా. So various videos also I uploaded. So you just go through it. And if you have any doubts, you just comment it, Alma. And also you have my WhatsApp number, right? Personal WhatsApp number. Just ping to my number. So definitely I'll give the reply. Okay na? మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేకపోతే you just leave the session and go for the study. ఓకేనా? సో పోయేసేసి కొద్దిగా